Okay children, experiment number 1 of spotting, right? This part is there for spotting, means you have to observe the demonstration and then you will have to write your observation and your conclusion. So the aim is to study the rate of transpiration with the help of leaves, right? So for that we need the following requirements. First we need the leaves, right? All the leaves are of similar size, right? Approximately they are of similar size. We'll need petroleum jelly or grease in this particular place. We need a string or thread, and we need stands, right? So I have two stands here. I have already attached or already tied a string or the thread on it, and now I have a stand with the threads on or the thread tied to it. Now let us see what we have to do with the leaves. Now children, what we are going to do is one leaf we are going to hang as it is. Correct? The first leaf I am having, right? I am hanging it without applying anything on it. Let us talk about the second leaf, right? On the second leaf, I am going to use the petroleum jelly. I am going to cover the upper surface of the leaf by the petroleum jelly. I am going to spread the petroleum jelly so as to cover each and every corner of the leaf. With the application of petroleum jelly, I will make sure that the stomatas on the upper surface. Last lecture, we have seen the preparation of alcohol from base. Then the next step is preparation of secondary and tertiary alcohol from aldehyde and ketone with the help of Grignard reagent. Last year we have prepared a Grignard reagent. Grignard reagent is nothing but as a alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. Magnesium is a divalent positive element which is donate an electron to halide and alkyl group. It is known as Grignard reagent. As aldehyde and ketone are reacted with Grignard reagent, and it gives secondary and tertiary alcohol, in which a statement is important as aldehyde gives secondary alcohol. Aldehyde gives secondary alcohol and ketone gives as a tertiary alcohol. But only formaldehyde gives primary alcohol. Then we have seen the preparation of secondary and tertiary alcohol from aldehyde and ketone. Then the general example for preparation of secondary alcohol as a aldehyde is reacted with Grignard reagent. Grignard reagent, in presence of hydrolysis, it gives secondary alcohol as a RCOH as a secondary alcohol. Secondary alcohol plus MgOH. Then it is known as secondary alcohol. Last lecture we have seen primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol with definition. Then a hydroxyl group is joined with a carbon having two angles of alkyl group or carbon chain is present. It is known as secondary alcohol. Then it is a magnesium divalent positive. Then it is a negative charge. It is a negative charge for halide and alkyl group. It is a general example. होना बहुत जरूरी है, तभी आप शब्दों के अर्थ समझ पाएंगे। तो छात्रों, चलिए चलते हैं आज के मुख्य विषय की ओर कि 11वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक का परिचय। तो छात्रों, ये है आपका 11वीं हिंदी का पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है हिंदी युवक भारती। अब इसका नाम युवक भारती अर्थात आपने अब युवावस्था में पदार्पण कर लिया है।
युवक भारती यानी युवाओं के लिए बनाई गई यह किताब है। आप इस देश की युवा पीढ़ी है और युवाओं के लिए इस किताब का अर्थात इसका पाठ्यक्रम जो है इस तरह से बनाया गया है कि युवा पीढ़ी के बारे में सोचकर, है ना। तो युवाओं के लिए बनाई गई यह किताब है। यहाँ पर ये जो मुख्य पृष्ठ है इसमें आप देखेंगे कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके पहला जो चित्र है बड़े सर्कल में, बड़े से गोल में जो चित्र है आप देख रहे हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, वह है नुक्कड़ नाटक से संबंधित चित्र। अब नुक्कड़ नाटक क्या होता है? यह ऐसा नाटक है जो हम समाज में लोगों में जाकर सादर करते हैं, इसके माध्यम से जन जागृति करने का प्रयास करते हैं, संदेश देते हैं, अच्छे अच्छे संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक से संबंधित नुक्कड़ नाटक क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी आपको इस student for the math class. We are learning the complex number. In that we are at the last part of this lesson. Before that we have learned exercise 1.1, exercise 1.3. Now the next part is cube root of unity. Now unity means what? The number 1. Number 1 is often called as the unity. If you have to find out the cube root of that number, let's suppose that cube root of 1 is x. So cube root of 1 is equal to x. Take the cubes of both the sides. आपण जर दोघं साइडला cubes घेतले, then this become 1 is equal to x cube. Shift this 1 to that side. We are finding the cube roots of the 1. X cube minus 1. This 1 shift to that side, so it becomes x cube minus 1 is equal to 0. Now, use the formula a cube minus b cube. What is this identity? A cube minus b cube ची identity काय? A minus b. Another bracket a square plus ab plus b square. मात्र इथे a square म्हणजे x minus 1, x square plus x plus 1 is equal to 0. It means that when this product will be 0, either one term should be 0. Therefore, we compare here x minus 1 may be 0 or this second bracket may be 0. X square plus x plus 1 is equal to 0. Now we are finding the value of x. So the x is equal to 1. The value of x may be 1 or solve this quadratic equation. Now this equation we have to solve by the formula method. Which formula? Negative b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. You know this formula. That is formula method in quadratic equation. So by this formula, if we will solve this equation, we get the two answers. The roots of that quadratic equation is negative 1 plus minus under root negative 3. Generally आपल्याला quadratic equation मध्ये आतली व्हॅल्यू कधी नेगेटिव्ह मिळत नव्हती. If we get a negative value. Good morning, dear students. Electrochemistry. Today we will see about standard hydrogen electrode. You know that standard hydrogen electrode is a reference electrode. Now, what is meant by reference electrode? Reference electrode means the electrode whose electrode potential is arbitrarily taken as 0 or exactly known, then it is known as the reference electrode. And best example of the reference electrode is standard hydrogen electrode. Let us see the construction of SHE or standard hydrogen electrode. It consists of one vessel and inner jacket, glass jacket is there. Again it consists of one glass tube and glass tube consists of one copper wire and mercury in it. Then last end of the tube is connected to the platinum wire and platinized platinum plate. पुन्हा एकदा सांगते की एक वेसल घ्यायचा आहे. वेसल मध्ये तुम्ही एक इनर जॅकेट किंवा ग्लास ट्यूब टाकलेला आहे. त्या ग्लास ट्यूब मध्ये पुन्हा एक ग्लास ट्यूब आहे. ग्लास ट्यूब मध्ये पुन्हा कॉपरची वायर कनेक्ट केलेली आहे मर्क्युरीला. मर्क्युरी याच्यात टाकलेला आहे आणि मर्क्युरी नंतर खालचा एंड जे आहे ग्लास ट्यूबचं ते कशाने कनेक्ट केलेलं आहे? प्लॅटिनम वायर आहे आणि एक प्लॅटिनाइज प्लॅटिनम प्लेट दिलेली आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला सोल्युशन टाकलेलं दिसतं आहे की सोल्युशन कशाचं आहे? H प्लस आयन्स 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. आता बोर्डात 2 मार्काचा प्रश्न असतो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ SHE और स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. आता बोर्डाकडनं सूचना असतात की हे जे एक ग्लास जॅकेट आहे त्याला एक इनलेट दाखवलाय, त्याच्यामध्ये प्युअर आणि ड्राय हायड्रोजन गॅस 1 ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशरला. Hello students, today in the course of lecture we will study surface tension on the basis of molecular theory. मित्रांनो, आज आपण मॉलिक्युलर लेवलला लिक्विडमध्ये काय काय चेंजेस होतात आणि त्या चेंजेसमुळे सरफेस टेन्शन कसं क्रिएट होतं लिक्विडमध्ये, तो आज आपण स्टडी करणार आहे.
तर मित्रांनो, मॉलिक्युलर थेअरी स्टडी करताना किंवा ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला इथे आपण एक कंटेनर कन्सिडर केलेलं आहे आणि या कंटेनरमध्ये आपण काय केलं, वॉटर फिलअप केलं. आता इथे आपल्याला लक्ष देईल, डायग्राम बघून आपल्याला कळत असेल आपण काय काय नाव दिले त्याला. हा जो पार्ट असतो जिथे लिक्विड फिलअप केला तो पार्ट म्हणताय बल्क म्हणतो आपण त्याला, लिक्विड बल्क म्हणताय त्याला. हा जो पार्ट दिसतोय म्हणजे ह्या जो लेअर दिसत आहे त्याला आपण म्हणतो सरफेस फिल्म, आणि ही जी वरची सरफेस दिसते त्याला आपण नाव दिलं आहे फ्री सरफेस. आता मित्रांनो, हे जे कंटेनर आहे या कंटेनरमध्ये वॉटर फिलअप केलं आपण, आणि आपण आता मॉलिक्युलर थेअरी स्टडी करताना आपण इथे 3 मॉलिक्यूल कन्सिडर करायचे. आता 3 मॉलिक्यूल कन्सिडर करताना आपण आता बघूया इथे काय चेंजेस होणार त्याच्यामध्ये ते आपण बघूया. मित्रांनो, आपण 3 मॉलिक्यूल इथे कन्सिडर करतो. पहिला मॉलिक्यूल आपण इथे सपोज हा इथे एक मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, त्याला आम्ही सपोज ए नाव दिलं, मॉलिक्यूल ए. या सरफेस फिल्मच्या मध्ये आपण इथे एक मॉलिक्यूल घेतोय वॉटरचं, इथे मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे सगळे सरफेस फिल्मच्या मध्ये. तर हा जो मॉलिक्यूल आहे आपण बी नाव दिलं आहे, आणि इथे या फ्री सरफेसवरती इथे पण एक मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर करतोय, त्या मॉलिक्यूलला नाव दिलं आपण मॉलिक्यूल सी. म्हणजे आपण मॉलिक्युलर थेअरी स्टडी करताना या कंटेनरमध्ये जे वॉटर फिलअप केलं आहे त्यात आपण 3 मॉलिक्यूलचा विचार करतो. हा मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी आणि मॉलिक्यूल सी, असे 3 मॉलिक्यूल्स आहेत. आता इथे एक गोष्ट लक्षात येईल आपल्याला, 3 मॉलिक्यूल्सची जी पोझिशन आहे ती डिफरंट आपण घेतलेली आहे. आता हा जो मॉलिक्यूल ए, पहिला जो मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केलेला आहे, तर या मॉलिक्यूलचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स आपण ड्रॉ करतो. स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स किती असेल याचा, मी ड्रॉ करतो इथे, लक्ष द्या. हा जो स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स आहे, तर इथे बघा हे जे स्फिअर दिसतो आपल्याला याला आपण काय म्हणतो, स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स. आणि हा जो वॉटर मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल दिसतोय याच्यावरती जे फोर्सेस ॲक्ट करतील ते कसे ॲक्ट करतील, याच्या आजूबाजूला जेवढे पण लिक्विडचे मॉलिक्यूल असतील ते काय करतील, वॉटरचे मॉलिक्यूल आहेत त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट करतील, आणि त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो, कोहेसिव्ह फोर्स म्हणतो. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 सेम सबस्टन्सेस दॅट इज द कोहेसिव्ह फोर्स. हे सगळ्यांना माहिती आहे. तर हे जे मॉलिक्यूल्स आहेत ते काय करतील, फोर्स ॲक्ट करतील. जोराचा जो मॉलिक्यूल त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट करेल या डायरेक्शनवरती, खाली जो असलेला मॉलिक्यूल खाली ॲक्ट करेल, त्याला अट्रॅक्ट करेल. या बाजूला असलेला जो मॉलिक्यूल असेल. हॅलो स्टुडंट, आपलं सगळ्यांचं एस सी मिशन यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 12वी विषय मराठी पाठ पहिला वेग व उष्टा आपण बघत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेग व उष्टा या पाठाच्या संदर्भात लेखकांचा परिचय, लेखकांचं नाव, लेखकांचा परिचय आणि पाठाचा परिचय आपण पाहिला. त्या परिचयात आपण पाठात काय संदर्भ दिलेला आहे त्या संदर्भाचा आपण थोडक्यात आढावा घेतो, आणि आढावा घेतल्यानंतर आपण त्या पाठामध्ये दिलेला जो काही संदेश आहे आज जनमानसांपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं कर्तव्य मानलं जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठात दिलेल्याप्रमाणे वेग व उष्टा हा पाठ दिलेला आहे. त्या पाठात जे काही मुद्दे दिलेले आहेत, जो काही संदर्भ दिलेला आहे, जो काही आशय दिलेला आहे पाठात, त्या आशयाच्या आधारे आपण या ठिकाणी वेग व उष्टेच्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण जाणून घेऊया. पाठात दिलेल्याप्रमाणे लेखक म्हणतात की वेग हा माणसावर कसा आहारी होतो, माणूस या वेगाच्या कसा आहारी जातो, कसा प्रभाव टाकत असतो, आणि फक्त माणसांवरच नाही तर इतर काही गोष्टींवर त्याचा अतिरिक्त भार कसा पडत असतो, आपण या पाठाद्वारे आज आपण अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाठाला सुरुवात करूया. सगळ्यांकडे मराठीची पुस्तकं असतीलच. ज्यावेळेस आपण हा व्हिडिओ बघाल त्यावेळेस मराठीची पुस्तकं सोबत ठेवत चालू. एक एक ओळ आणि त्या ओळींमध्ये दिलेला जो काही संदर्भ आहे तो आपण लक्षात घेऊया. जोपर्यंत आपल्यासमोर पुस्तक नसेल तोपर्यंत आपला हा व्हिडिओ निरर्थक असेल, त्याला काही अर्थ नसेल. विद्यार्थी मित्रांनो, मराठीची पुस्तकं असतील तुमच्याकडे. पहिला पाठ वेग व उष्टा दिलेला आहे.